I guess there are some other candidates. Okay, maybe we can teach in English only, so it's better. Okay, uh, and actually today we have to start the Python, but before going that, we will give some deep introduction, like how these models will work. Mm. And then why we have to use Python. There are some other languages, like we have in the market, we have like a Java, have JavaScript, we have, and C or C++. But apart from this, we mostly we consider only Python. But why? So because Python is a anyway it is a powerful language, but even though in the Python it's not as fast as Java, or it is not as fast as C or C++ also. But still we are using the Python. That is because in the machine learning or DS, data science, or in this AI field, because Python is a simple language, and that too it is most it has a ecosystem. It's a has a very large ecosystem. That means most of the communities are developers. Most of them were working on the Python. They are on the top of it, they build different kinds of modules or libraries or packages, whatever it is, like which are very useful for the machine learning or deep learning. It gives a very simple, and those are the that layers which are easy to use those things. We have the different library, for easy computation, which is support for the GPU or CPU, even the multiprocessing or something. So we have scientific computations like NumPy or SciPy libraries. And if you want to traditional models, if you want to build the traditional machine learning models, there is a library called scikit-learn. It's also called like sklearn or something. And if you want to build some deep learning models, today's we have ChatGPT models or Gemini models. No? So for that we have libraries like a PyTorch or TensorFlow, which will supports to helps the build larger models. And also it was made in a such a way that it will these models will run on GPUs also. I will tell what GPUs are, what CPUs are. GPUs are CPUs. There are another processing units are called TPUs. So I think most of know CPUs, whatever systems we have, mostly they are equipped with the CPUs only, central processing units. Some of the computers have the GPUs, that is graphical processing units. Uh, like Even though Intel will give the inbuilt GPUs, these are called integrated GPUs or something. But most popular GPUs for to run the models or deep learning models, these kind of large models are right. The most popular GPUs are from the NVIDIA. These are the most popular GPUs and the most used ones. Using also even ChatGPT, OpenAI, or some other companies, so they are tie up with the NVIDIA, and then they are getting the thousand a bunch of GPUs to run their models or to train them models, because these are very fast and very quick one. Because let's suppose even if you have a ChatGPT, right? This ChatGPT, in the basic models we have some core models. It's like a GPT and GPT-2, 3, 4.5 or 5. These are the versions. So to run this, we can't run in the CPUs because it is a very large billions of parameters we have. I will tell I'm just giving the some abstract. If you don't confuse with the terminology what I use, so it will be later will be clarified in the
when we go into the further sections. Just like a, I'm just telling like a, how these are the Python will helpful in these processing units like that. So just I'm conveying that one, but don't confuse with the parameters. What are the parameters? Are the what is the meaning of models or something? But because you are all very aware of the chat GPT, so I'm just taking that example because we think like a chat gpt, even it will run in the cpus whatever in our laptops or something, but it can't. You need large amount of gpus. Even with our gpu integrate gpus also it won't run. Those kind of things will come, but the way of automation and running those things, it will helps by the python. Okay. Yeah. Before that, I will tell, okay, what kind of things we will learn in this in this machine learning and generative AI course in the Python. So I will tell, okay, you have the confusion like what is machine learning or something and generative AI, right? So let's suppose, generally, if you write any programming or something, what we will think like? First, we will write the rules. We will write the rules like these rules are written by in python or c or c++ or java or something. In r there is a r language or there r or something we will write the normally in the in the if you see in the full stack developer or something, test engineers, what they do, they will write some of the rules. The rules can be anything like a nested if like a if else rules are some hard coded rules or something. So we will write the rules, then if we give any input, we will expect some output, right? So this is what here mainly humans are involved. Like a see, in this case, we will explicitly we will write the rules, and then we will give the one input uh, to the to those rules, and we will expect some outputs, right? But in case of machine learning, the machine learning is something like a we have to give a one system that able to it will learn from the data. So like a, I don't know if you remembered in the demo class or what, but again I will tell, like a, let's say there is a child, he is a few months baby, right? So this guy is a no knowledge of outside world. He don't know anything. The basic um, the reactions are come from inbuilt, so forget about this. But let's say identifying the peoples or identify the adapting the environment to the society, these guys don't know anything. So this is the some like a dumb system. Think like a child is a dumb system. So this dumb system don't know anything about the real world. So he didn't learn, but we have to teach this guy without data, so that he able to perform the tasks whatever we say. I mean, it can be a multitask or single task, whatever it is. Like let's suppose we will think like only one task. One task is like a you have to teach the kid that he has to identify the people in his home. In this home, this guy in the home, there are like a 3 or 4 peoples. So some randomly we have to give the one person to this guy, like a by standing in front of him. Like we will tell like who is this guy, we will ask something like same time thing. If we build a one dumb system, if you have a one dumb system, it is a kind of a thing like it's a computer. So we have to teach this computer that if you give any person face, or if you stand in front of the camera, this system we has to recognize or tell that who is that person, like, right?
So in our childhood case also same thing will happen. So like our parents or something, guardians will teach this kid that by showing the examples, like standing in front of one person, like who tell who is this, like the child at the starting doesn't know anything. Then the supervisor, that means like a guardian or mother or father, will tell like this guy is a grandfather. There is another guy. This guy is a grandmother. There is another guy. This guy is a uncle. This guy is a auntie. Or something we will teach them system. The child also can't observe at a single shot. Okay, single shot in here it means like by showing at one at a time, at a time. So you can't recognize. So child will learn slowly. Like it will take some few days or few months or something, so that in the child mind there he will write some rules. I mean automatically the real rules will be built, so that next time after few months or something, then if you show to the this child with the same person, maybe with the dressing style or hairstyle is different or something, then he easily can recognize that who is that person, right? Same way we have to machine learning. We have to teach the machine learning a system or computer, that it has to recognize the systems. So this is the way of teaching and the learning the system is called machine learning. How it learns the sum of tasks about based on the data. This is what the machine learning means. Like we have to teach the systems like how to learn those things. So there are different way of techniques to teach them, and they have different capabilities to learn from those things, from the teaching. So we will tell like we will further we will see like how those differ in teachings, and then how those the learnings are happens. Um, but this whole learnings will be teach in a language called Python only. If you want alternatives, there is other alternatives to build these kind of systems. Or we can use R also, but R is not that much popular. Maybe some of the industries they will use, but not much. So there is another popular one like MATLAB. This is also has a rich in libraries which is used to build the machine learning models or systems. And we will mostly teach in the Python, right? So we will stick with this. So, but in industries like robotic industries, or some neurobiologist industries or something there, right? So in that micro robots or large robots, are even self-driving cars also, mostly they will use C or C++, because in the robotics or self-driving cars, we need a real time things, like. So Python is bit slower than the C or C++, because it was very convenient and flexible way of communicating with the hardware. They're easy to communicate with this one, but Python will be somewhat difficult in communicating with the hardware, so that we can't expect in the real time using the Python. But if you want to go into the any robotic industry or self-driving cars, or if you want to become the self-driving engineering, along with the Python, you have to learn C or C++ also. It will helps. Okay, right. Then so coming back to the again machine learning. So now what happens here? Instead of writing rules, you have to teach the system that you have to write your own rules. That means here the system will learn the rules. How? By giving the input and output data. Let's think in the like a person's recognition system. Okay, input will be some many person. So output will be the label of the person, like a grandmother or a grandfather or mother.
or father or sister or brother, something whatever it is kind of outputs, like a, because you have to show that show this person to the kid, then kid has to recognize what is it is. Same thing in the kid's brain, there are some in the neurons, like every person has a brain, right? Like in that there are bunch of things called like a neurons. Those will be connected to the other neurons. There are millions of neurons have in our brain. So if you in this what it will like after this person or kid will learn something by showing other persons like and their with their names in our brains, like there is a pattern which will develop, like when you show some persons, there are some neurons will activate, so that we can recognize that person. Same thing will happens here. So this kind of activation, it is called the rules, like where to activate these neurons, and then passing this information from this neuron to other neurons. In biological terms, there is like a dendrites or something with something there. I didn't remember, but based on that, it will pass the information from the one neuron to another neurons. There is a very quick response compared to our normal systems, because for some tasks, humans are very well, very capable in that learning or recognize things, like recognizing the people's. It is like within seconds, not within a seconds also. It's like a milliseconds will happens, right? So these kind of the patterns or rules will learn in the machine learning systems also. So it will we won't write anything rules like this. So in our child case also, did we tell like activate this neuron or this neuron and this neuron, or something other neurons, you have to pass this information from this neuron to this neuron? No, right? So we don't write these kind of rules like a way to pass the information, but in the child brains it will automatically develop those rules, right? When you show the examples like a person and their person name or something, right? So these kind of information will flow from flow, and those kind of rules will be developed in our brain automatically. Same way, after if you give the this inputs and output continuously data. See here, maybe the data equal requires like a less data maybe, but in our some case, like in our systems, we have to pass any some hundreds or thousands of images or like cases to the system, so that it will learn the rules. So after learning the systems, after a few hours, or in this case few hours or few days, then if you show any person to the systems, it will easily recognize as like a child, right? That is what machine learning is. So here, mathematically you can say like those rules can be like a function, function f of x. It's like a x is a input and you will get a y is output. That means this kind of thing, this is the rules what it made are patterns. It is all the mathematical equations or mathematical functions only. So that's why I'm representing as the pattern or rules, like a f of x. X will be the input and you will get the output of y, right? So yeah, this thing. And coming to this thing, like now, how can you learn quickly, or how to follow the like a latest trends or something? I will give some I will suggest some websites you can watch daily, like if you want, if you are very curious to learn things, want to know like what kind of things are developing right now, or these things, because the world is changing very fast. So we at least we have to know like what kind of things are developing or something. So there are few websites you can learn from, like there is a website like AI News. So the latest developments in AI in the real worlds, okay, the today's worlds, what happen, these things will be in a blog post, so that you can follow up what are things are developing currently or something. Yeah, this is the one articles. They are very good articles. Here they will publish like a
AI news or artificial intelligence news. And the other thing like a report, I guess. A report. Uh, yeah, this one. This one also somewhat newsletters. If you subscribe to this, you will I'll get daily news. So our articles we have, podcast we have. So this is also very helpful to track our to stick up with the daily things what will happening in the world. Okay, and these are things I have. So now, if you want to run the Python or something, you need a different kind of softwares to write. You can't write in a single like a you have a let's suppose you have a text editor or notebook. If you write these things also, you need some software to run these things, because in the Python you can't directly I wrote the code, okay, just run it, means it won't run in your systems. You have to download some software so that it can run those files, because Python is a high level language. It's like a very readable to our thing, right? So we can easily read that one, like the print function is there, like a equals to b are there, some expressions also there, like x equals to y plus 2 or something. So these are things like a very readable and human language code, right? It's so this is also called like a high level language. So but if you go to the systems our laptops or computers, these can't process directly, but the system don't know like what is print, what is a, what is b or something, but it requires some mission language code. uh, our communication is a high level language, like a Python. We can easily communicate with this, like we can write the any code, or if you want to execute, or we can easily modify these things or something like as we want. But there is a case like if you want to give the same language to our system can't understand. So, system don't know Hindi or English or Telugu or something. It doesn't know anything. Even if you give the any image also, if you say like hey system, what is this image means, like it can't tell, right? So there is, you have to convert into the some to its language, that is called the mission language. Mission language or low level language. Low level language, because our computers consist of your transistors like in our chip also there are millions of transistors we have in the CPUs also. CPUs knows like what is one, so these transistors are like a on off button, like a like a switch. It's a kind of on off button. So one is on is means one, off is zero. So these kind of things only it will understand. It's like a 1 0 1 0 like this. So if you want to directly run this ones, you have to write in this 1 0 1 0, like if there is a print function is there, like a hello world. If you give this statement to the system, it can't understand what is this one, what to do also. So you have to convert this one into mission code, like into ones or zeros, so that a mission can understand what is this, because it has to switch on this like a on or off the switch, so that it can understand the pattern what is there, how to read that one. So for this we have to convert everything into one zeros, like a p have to convert into 1 0 0 0 or r we have to convert into 1 0 0 0 1, or I we have to convert into 1 0 0 1. See, these things are very difficult to write also. So that there are some software which helps to convert these high level language to low level language. We need these things. Those softwares to execute the Python is called interpreters. See here, if you I don't know if you are familiar with the C or C++ or Java or something. There is a C or C++ or Java. బ్రో There is a మళ్ళీ some. ఇంటర్ప్రిటెడ్ అంటే అన్న? అదే చెప్తున్నా ఇంకా ఇంకా దాని ప్రాపర్గా రాలేదు, మామూలు చెప్తున్నా. I will come into this, like మీ అంటే మీరు ఆల్రెడీ, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ ఎక్స్పీరియన్స్ విత్ ద C or C++ or
something Java or something, there is called the compilers. ఈ కంపైలర్స్ ఏం చేస్తాయంటే లెట్స్ లైక్ there is a high level language, then it will convert into the assembly language. The compilers will do like converting of high level language, like if you write in this printf colon or something, these language will convert into the assembly language. Assembly language like something, it is kind of a register language. If you want to go into deeper, just check it. Like these assembly language will convert into low level language. That means 0 and 1. It is called a assembler, right? Same thing, but here it is interpreter is different from this one, different from the compiler and assembler. This is like it is a combination of the compiler and assembler. You can think like that. Like if you have a high level language, here is Python. Then interpreter what will do, it will directly convert this high level language into the low level language. But how means like if you see any C++ Java, it will first we have to compile this one. Like there is a code in that. It will compile entire code at once. You will get some intermediate file. I forgot that extensions, but you will get the intermediate files, like that is file called objective file or something. Then you have to execute this objective file. This objective file is also called a executable file. You have to execute this file, then only the assembler will comes in place. Then you will execute whole the code at once here, right? uh, you will get the output. But here in this case, interpreter what will do, inside there may be a compiler or something, but at a high level, it will convert this high level language into low level language. No intermediate files will obtain. So like there is no such thing like any objective file or intermediate generation ఏం జరగదు ఇక్కడ. సో ఆబ్జెక్టివ్ ఫైల్స్ కానీ లేకపోతే ఎగ్జిక్యూట్ ఫైల్స్ ఏమీ రావు. డైరెక్ట్ గా ఏం చేస్తుందో లైన్ బై లైన్ ఇట్ కెన్ ఎగ్జిక్యూట్. లైక్ సో ఫస్ట్ if you write a equals to b plus 2, then you will get the immediate result actually. So but if you somewhere you have wrongly typed or something, then that interpreter what will do, it's like it will abort in this line only. ఇక్కడే అబార్ట్ అయిపోద్ది. సో నెక్స్ట్ ఫర్దర్ లైన్స్కి వెళ్ళదు. కానీ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సిఆర్ C++ జావాలో కానీ ఎంటైర్ ఫైల్ ఎగ్జిక్యూట్ అయిన తర్వాత అప్పుడు యూ విల్ గెట్ ఆల్ ద డిబగ్స్. లైన్ 12లో రాంగ్ ఉంది, లేకపోతే లైన్ 120లో రాంగ్ ఉంది, ఆర్ లైన్ 300లో రాంగ్ ఉంది. సో అలాగ అన్ని ఒకేసారి వస్తాయి. కానీ పైథాన్ ఫైల్లో ఇంటర్ప్రిటర్ వల్ల ఇది లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వడం వల్ల, సో యూ విల్ గెట్ లైక్ if you get a wrong syntax, or if you wrote in the wrong syntax or any spelling mistakes or something, I mean case sensitive keywords or something, it will throw error directly at this point. Like 12 line kada మీకు ఎర్రర్ వచ్చిందంటే అక్కడ త్రో చేస్తుంది. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ మిస్టేక్ ఇన్ ద 120 లైన్ ఆల్సో, యూ డోంట్ నో దట్ 120 లైన్ కూడా మిస్టేక్ అయ్యిందని. సో when you have the something mistake in the 12th line, it will throw there only, like అక్కడి నుంచి ఇంకా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వదు. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ద లైన్ బై లైన్ ఎగ్జిక్యూషన్. This is called the interpreters. సో హౌ టు డౌన్లోడ్ దిస్, వాట్ కైండ్ ఆఫ్ సాఫ్ట్వేర్స్ విల్ సపోర్ట్ దిస్ ఇంటర్ప్రిటర్స్ అవన్నీ చూసుకుంటే, సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇక్కడ మెయిన్ నాకు తెలిసి ఇక పైథాన్లో మెయిన్గా యూజ్ చేసేది టీచింగ్కి ప్లస్ ఇన్ దిస్ కోర్స్ ఇట్ ఇస్ లైక్ ఏ జూపిటర్ నోట్బుక్. సో ఈ జూపిటర్ నోట్బుక్ అనేది దెర్ ఇస్ అ కమ్యూనిటీ కాల్డ్ ఏ అనకుండా. సో అర్థమైందా ఇంతవరకు ఇంటర్ప్రిటర్? ఇంతవరకు అర్థమైందా? Do you guys understand till now? Like you have any doubt? Yes. Yes, yeah, ask. Yes, someone. Hello. Yeah, if you have any doubt, please ask. No bro. అందరికి ఓకే కదా? Doubt means like, just wanted to know.
what is Python plus and Python AI na. So shall we go ahead only Python, like future opportunities ఎలా ఉంటాయి, like in ఓన్లీ market పై ఏమవుతుంది? ఓన్లీ Ha పైథాన్ ha అన్నా. ha. ఓకే, ఇఫ్ యూ లెర్న్ ద ఓన్లీ పైథాన్స్, యాక్చువల్లీ యూ వోంట్ గెట్ ఎనీథింగ్. మీరు ఓన్లీ పైథాన్ అంటే ఏంటి అంటే, పైథాన్లోనే డిక్షనరీస్ అంటే ఏంటి, లిస్ట్ అంటే ఏంటి, సో దర్ ఇస్ ఓప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి, సో ఇలాంటిది ఓన్లీ ఇది ఒక్కటి నేర్చుకుంటే మీరు ఎక్కడికి వెళ్ళరు. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ ఆన్ ద టాప్ ఆఫ్ ఇట్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ద బేసిక్. మీ ఇప్పుడు లాంగ్వేజ్ అంటే జనరల్గా ఇప్పుడు మనం ఏమైతే మాట్లాడుతానో అది ఒక బేసిక్, బట్ యూ హ్యావ్ టు నో ద కోర్ డొమైన్ సంథింగ్. లైక్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో టు ద ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్, so full stack developer or back end thing, then on the top of it the Python plus there is other frameworks which are in the supports in the Python only. It's like a Django or yeah, then you can go for the back end. So if you learn Python plus like a frameworks like a scikit-learn or plus or PyTorch or TensorFlow, so you can go for the if you only learn this Python plus scikit-learn, then you can go for the traditional machine learning థింగ్స్ లైక్ మీరు బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో కానీ ఫైనాన్షియల్ సిస్టమ్ కానీ అక్కడ ఎక్కువగా డీల్ చేసేది స్ట్రక్చర్ డేటాతో డీల్ చేస్తారు, అంటే టేబులర్ డేటాతో. సో అలాంటి వీటికి ట్రెడిషనల్ సరిపోద్ది, ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ చాలు. దాంతోపాటు సైకిట్ లెర్న్ ఇదేంటి ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ మోడల్ని బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ గో ఫర్ దట్, like any mainly data scientists. So data scientists, they won't go beyond the like most of them are works on the traditional machine learning. So ఇదొక్కటే అంటే ఇదొక్కటే కాదు, పైథాన్ లో ఇదొక బ్రాంచ్. సో యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ మోర్ లైక్ నంపై అనేది, పాండాస్ అనేవి, ఈ లైబ్రరీస్ అనేవి ఉంటాయి. సో వాట్ ఎవర్ యువర్ యూస్ కేస్, దెన్ యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దోస్ థింగ్స్. సో ఈ ఈ ఈ నంపై, పైథాన్, పాండాస్ ఇవేంటంటే ఇవన్నీ కామన్ ఫర్ this data scientist or machine learning engineers or anyone like a data analyst also. If you want to learn the data analyst part, పైథాన్ ఒకటి చెప్తావా? పైథాన్తో పాటు కలిపి చెప్తావా? నంపై ఇది మెషిన్ పైథాన్ లెర్నింగ్. పైథాన్తో కలిపి చెప్తాం ఇవన్నీ. అదే నేను అంటున్నాను, మళ్ళీ స్టార్టింగ్ నుంచి పైథాన్ చెప్పి తర్వాత మళ్ళీ మిషన్ లెర్నింగ్, తర్వాత డీప్ లెర్నింగ్, తర్వాత టెన్షన్ ఫ్లో మొత్తం చెప్పాలి. సో అంటే లేదు లేదు, ఇప్పుడు కాన్సెప్ట్ చెప్పిన తర్వాత అవి పైథాన్ లో ఎలాగా ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి లేకపోతే వర్క్ అవ్వాలి అవన్నీ చెప్తా. సో మనం ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఏంటంటే పైథాన్ బేసిక్స్ చూస్తాం. అంటే మీరు బయట ముందు అయినా మీకు తెలిసి ఉంటే ఇదంతా స్కిప్ చేయొచ్చు జనరల్ గా. సో అందరికి వచ్చి అంటే అది మామూలు జస్ట్ బేసిక్ గా ఒక 2 days లో టచ్ చేసేసి తర్వాత స్కిప్ చేసేవచ్చు, జస్ట్ రిఫ్రెష్. సో అలాగా. కానీ పైథాన్ లో పైథాన్ లోని అంటే మీకు వచ్చి మిగతా వాళ్ళకి కూడా వచ్చారా అదో తెలియదు కదా. Excuse me, we don't know even ABC alphabets also we don't know. Something like that. Python. Yeah, in this course we can't like if you know the Python, so we can't skip that ones because this is for all, right? So you have to accept something, but you can skip this Python like మీకు కావాలంటే కొంచెం అడ్వాన్స్ గా ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటారు అంతే. సో this is for the like a core fresher candidates, so that this course we have to start with Python. ఏంటన్నా? హలో అండి, హలో చెప్పండి. ఇప్పుడు పైథాన్ తో పాటు మనకి ఏ జనరేటివ్ ఏజెంట్ మరి డిఫరెన్స్ ఏంటండి అసలు యాక్చువల్గా ఇది? అదే ఇప్పుడు మిషన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇప్పుడు చెప్పాం కదా, జనరల్ గా ఒక పిల్లాడికి ఇలా టీచ్ చేసి, సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక ప్రిడిక్టబిలిటీ వస్తుంది. ప్రిడిక్టబిలిటీ అంటే ఒక సంథింగ్ గ్రాండ్ మదర్ గ్రాండ్ ఫాదర్ అని వస్తుంది. కానీ జనరేటివ్ ఏఐలోకి వచ్చేసరికి ఆ సిస్టమ్ ఎలా వస్తుంది అంటే, ఒక ఇన్పుట్ ఇచ్చారు అనుకో, మీకు టెక్స్ట్ కానీ ఒక ఇమేజ్ కానీ ఇస్తే ఇట్ విల్ గివ్ సంథింగ్ న్యూ థింగ్. ఒక న్యూగా ఒక జనరేట్ చేసిందంటే అదే జనరేటివ్ ఏఐ. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మీరు టెక్స్ట్ ఏదైనా ఇస్తున్నారు, ఒక చాట్ జీపీటీకి అడుగుతున్నారు నాకు వాట్ ఈస్ ద క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఫ్రాన్స్ అని లేకపోతే ఇండియా అని ఇస్తే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే మిషన్ లెర్నింగ్ ఈ జనరేటివ్ ఏఐకి 2 క్యాపబిలిటీస్ ఉంటాయి. ఒకటి ఆల్రెడీ ఫుల్ గా నాలెడ్జ్ ఆల్రెడీ నేర్చుకుంటది, మొత్తం అంతా నాలెడ్జ్ మొత్తం ఇందులో కెప్ చేసి, సో ఇట్ కెన్ ప్రిడిక్ట్ వాట్ ఎవర్ థింగ్స్ లైక్ ఇట్ కెన్ టెల్ ద బేస్డ్ ఆన్ ద నాలెడ్జ్ బేస్. అది ద ఫ్రాన్స్ క్యాపిటల్ అనేది ఇదని లేకపోతే ఇండియా క్యాపిటల్ ఢిల్లీ అని అదని ఇచ్చేస్తుంది. దాంతోపాటు
So it can, if you want to if you ask I want to generate this essay, నాకు ఈ ఎస్ఐ గురించి నాకు ఒకసారి టాపిక్ తెలియదు, నాకు ఒక 10 పారాగ్రాఫ్స్ ఎస్ఐ రావన్నాను. సో ఇట్ కెన్ జనరేట్ దట్ వన్. అక్కడ ప్రిడిక్షన్ అనేది కాదు, అక్కడ జనరేట్ అవుతుంది. ప్రతి వర్డ్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది, ప్రతి లెటర్ కూడా జనరేట్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ జనరేటివ్ AI విల్ డూ. సో ఓకే, అది కూడా మీరు ఒక చిన్న ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి ఐ వాంట్ అన్ ఇమేజ్ ఆఫ్ దిస్ కైండ్ లార్ ఏదో చిన్న ప్రాంప్ట్ అలాగ ఇచ్చేసి ఒక ఇమేజ్ జనరేట్ చేయాలనుకుంటే ఇది కూడా ప్రతి పిక్సెల్ కూడా జనరేట్ చేస్తుంది. పిక్సెల్ ఒక్కొక్క పిక్సెల్ జనరేట్ చేసి, సో ఇట్ విస్ నో వాట్ యువర్ ఆస్కింగ్. బికాస్ ఆఫ్ ఇక్కడ జనరేటివ్ ఏఐలో ఏం జరుగుతుంది అంటే ఇలాంటి సిస్టమ్స్ ఇలాంటి బంచ్ ఆఫ్ డేటాతోనే లెర్న్ అవుతుంది. అది ముందే టీచింగ్ జరుగుతుంది. సో ఇట్ కెన్ లెర్న్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్, సో దట్ ఇట్ వన్ ఈజీలీ నో మీరు ఏం అడుగుతున్నారో, అసలు ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో దీనికి తెలుస్తుంది. సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఇది ఒక కొన్ని పిక్చర్స్ అనేది జనరేట్ చేస్తుంది. సో మిషన్ లెర్నింగ్ సిస్టమ్స్ లో మీరు ఒకే ఇన్పుట్, సపోజ్ ఇన్పుట్ 1 ఒకటే ఇచ్చి, సో యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ అవుట్పుట్. ఎన్నిసార్లు మీరు ఇచ్చినా సరే సేమ్ అవుట్పుట్ వస్తుంది. కానీ జనరేటివ్ ఏఐలో మీరు ఒక ఎస్ఐ ఫస్ట్ ఒకసారి అడిగారు అనుకో, మీకు ఒక టైప్ ఆఫ్ ఎస్ఐ వస్తుంది. మీరు సేమ్ క్వశ్చన్ ని ఇంకో 2 సార్లు అడగండి, ఇంకోలా వస్తుంది. ఇది ఎక్కడంటే జనరేటివ్ ఏఐలో ప్రతిసారి రెస్పాన్స్ మారిపోతూ ఉంటుంది. బట్ ఇట్ వాస్ వెరీ రిలేటెడ్, కంపారిజన్ కి రిలేటెడ్ గా ఉంటుంది. కానీ వే ఆఫ్ రైటింగ్ కానీ లేకపోతే వే ఆఫ్ కన్స్ట్రక్టింగ్ ద వర్డ్స్ కానీ అవన్నీ మారుతూ ఉంటాయి. సో జనరేటివ్ లో అలా జరుగుతుంది. సో వి విల్ గో ఇన్ టు డీపర్ ఇన్ దిస్. మనకి ఒక చాట్ జీపీటీ మోడల్ లాంటిది ఏదైనా బిల్డ్ చేయాలంటే ఎలా బిల్డ్ చేయొచ్చు అవన్నీ డిస్కస్ చేస్తాం. బట్ మేబీ ఇఫ్ టైమ్ సఫిషియెంట్ వీ కెన్ గో హౌ టు కోడ్ ఆల్సో. ఇక్కడ బేసిక్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ ప్రకారం, సో దే నాట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ హౌ టు బిల్డ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ జనరేటివ్ AI మోడల్స్. ఇన్స్టెడ్ ఇక్కడ ఏజెంట్స్ అని ఒకటి చెప్పారు కదా. సో ఈ ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే, ఈ ఏజెంట్స్ కైండ్ ఆఫ్ ఒక మనలా హ్యూమన్స్ లాగా అనుకోండి. ఏంటంటే యూ హ్యావ్ థింకింగ్ క్యాపబిలిటీ. లైక్ ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తే దాన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయాలో లేకపోతే అదంతా తెలుస్తుంది. దాంతోపాటు ఇట్ నోస్ ద ఎన్విరాన్మెంట్. ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ లో కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు కూడా మనకి ఒకటి నేర్చుకోవాలంటే ఏంటి, మనకు ఒక సిస్టమ్ కావాలి, ఒక పెన్ బుక్ కావాలి, ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా, ఇవి టూల్స్. ఇప్పుడు టాస్క్ ఏంటంటే యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ సంథింగ్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ అన్నాం. సో మనకి ఒక బ్రెయిన్ ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ బ్రెయిన్ ఈస్ కాల్డ్ లైక్ ఏ థింకింగ్ పవర్. సో టూల్స్ ని యాక్టివేటర్స్ అనొచ్చు. ఇప్పుడు రోబోట్స్ లో టూల్స్ అంటే ఏంటి, ఈ హ్యాండ్స్ లేకపోతే లిప్స్ అనేవి, లేకపోతే దాని కాలు చేతులు అవన్నీ ఉంటాయి కదా, అవి టూల్స్ కింద వస్తాయి. సో మనకు టూల్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఏదైనా మనకి ఒకటి కొత్తగా తెలియదు, ఒకటి నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం, మనకి టూల్స్ కావాల్సింది ఒక వెబ్సైట్స్ కావాలి. సో బికాస్ వీ డోంట్ నో నథింగ్, వీ హ్యావ్ టు నీడ్ దిస్ వన్. మనకు ఒక ల్యాప్టాప్ కావాలి, సో దాంతోపాటు ఒక పెన్ కావాలి, పేపర్ కావాలి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ద టూల్స్. సో ఏజెంట్ కూడా సేమ్, మీరు ఒక టాస్క్ ఇస్తే ఇట్ నోస్ లైక్ ఏ వాట్ టు డూ, లైక్ అట్ వాట్ టైమ్ ఇట్ హ్యాస్ టు యూస్ దోస్ టూల్స్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఏజెంట్స్ అనేది డిఫరెంట్ గా డిజైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అవి వర్క్ ఫ్లో డిజైన్ వస్తుంది. అది జనరేటివ్ AI క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం. మెయిన్ గా మన కోర్స్ లో ఏంటంటే ఏజెంట్స్ గురించి ఎక్కువ చెప్పుకుందాం. జనరేటివ్ AI ఎలా మోడల్స్ బిల్డ్ చేయాలో చెప్తాం, కానీ అది అంటే మొత్తం కోర్గా వెళ్ళిపోం, ఎందుకంటే ఈ టైం సఫిషియెంట్ ఈ టైం అంత సరిపోదు. సో వీ డోంట్ గో త్రూ ద కోర్, బట్ వీ విల్ హెల్ప్స్ ఇన్ లైక్ హౌ టు బిల్డ్ దీస్ ఏజెంట్స్ ఇలా. సో ఇదంత అవసరం కూడా లేదు, ఎందుకంటే మనకున్న బడ్జెట్ కి ఒక చాట్ జీపీటీ లాంటి మోడల్ రెడీ చేయలేం. ఎందుకంటే చాట్ జీపీటీ మోడల్స్ అంటే మిలియన్స్ ఆఫ్ డాలర్స్ ఖర్చు పెట్టాలి వాటి కంప్యూటింగ్ సిస్టమ్ కి. సో బికాస్ లైక్ సి అవర్ బ్రెయిన్ సింపుల్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ ఏ డిఫరెంట్, ఒక లార్జ్ ఒక జీపీయూ కానీ ఒక సిపియూ లాంటి సిస్టమ్ అంది మన బ్రెయిన్ అంది. సో ఇఫ్ యూ గివ్ సమ్ ఇమేజ్ ఆర్ సంథింగ్, మనం అది ప్రాసెస్ అనేది సింపుల్ గా చేయొచ్చు, ఫాస్ట్ గా చేయొచ్చు. కానీ అదే ఒక సిస్టమ్కి ఇచ్చి ఒక మోడల్ బిల్డ్ చేశారు, ఆ మోడల్కి ఇచ్చి ఈ ప్రాసెస్ చేయమంటే, దీన్ని ఒక రికగ్నైజ్ చేయమంటే, దీనికి ఉన్న కంప్యూటింగ్ పవర్ లో ఇది చేయలేదు. సో ఇట్ నీడ్ సమ్ మోర్ పవర్ఫుల్ కంప్యూటింగ్స్, జీపీఎస్ లాంటివి అలాంటివి ఉండవు. కాబట్టి
మనం వీటి దగ్గర అంత డీల్ చేయం. సో ఇట్ విల్ రిక్వైర్స్ మిలియన్స్ ఆఫ్ మనీ. ఎందుకంటే మీరు ఒకవేళ మీరు క్లౌడ్లో ఏడబ్ల్యూఎస్ కానీ ఇలాంటివి చూస్తే ఎప్పుడైనా జీపీయూస్ కాస్ట్ చూడండి, $1 కి $2 అని ఉంటుంది, $1 కి $2 ఉంటుంది. సో దెర్ ఇస్ సమ్, అది మామూలు ఎఫిషియెంట్ జీపీఎస్ అయితే. ఇంకోటి కొన్ని $1 కి $7 ఉంటాయి, అంత కాస్ట్ జరుగుతాయి ఇక్కడ. సో ఇట్స్ వెరీ పవర్ఫుల్ అండ్ వెరీ కాస్ట్లీ. సో అలాగని ఇవి అనేది ఒక ఒక గంటలోని, ఒక గంట 2 గంటల్లోని ట్రైన్ అయిపోయి మనకి అవుట్పుట్ ఇస్తాయంటే అదే ఉండదు. సో ఇట్ విల్ టేక్స్ సమ్ వీక్స్ ఆర్ డేస్ ఆర్ మంత్స్, ఎంతైనా చేయొచ్చు. సో యూ హ్యావ్ టు కంటిన్యూస్లీ రన్నింగ్ లో ఉండాలి. సో దట్ విల్ కాస్ట్ లైక్ ఏ మిలియన్ డాలర్స్. సో అందుకనే అది అంత ఈజీ ఏం కాదు అంత బిల్డ్ చేయడం. సో జస్ట్ వీ విల్ నో హౌ టు, ఎలా బిల్డ్ అవుతాయనే చెప్తాను తప్ప ఒక బిల్డ్ చేసి చూపించాం. సో బట్ ఏజెంట్స్ విల్ బి ఈజీ టు యూస్ బికాస్ ఈ మోడల్స్ అన్ని ఎక్కడ క్లౌడ్ లో ఉంటాయి. సో దే విల్ గివ్ ఫ్రీ చార్జెస్, లైక్ కొంత చార్జెస్. సో వీ కెన్ యూస్ దిస్ వన్ వెన్ ఎవర్ యూ వాంట్, యూ కెన్ స్విచ్ ఆఫ్ దట్ వన్. సో అలా. యా, ఇంకేం క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఇప్పుడు మనకి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంత కవర్ అవుతుందండి? 3 to 4 పెట్టుకోవచ్చండి? నాకు అర్థం కావట్లేదు ఏంటి అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ అంటే ఎంతవరకు కవర్ చేస్తారు మీరు? 3 to 4 years పెట్టుకోవచ్చా? అంటే 3 to 4 years ఎక్స్పీరియన్స్ కవర్ చేసేంత టాపిక్స్ అంటే అంత చెయ్య. సో బట్ ఇట్ విల్ లైక్ ఏ 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆర్ చెప్పొచ్చు, 1 to 2 years లాగా. బ్రో చెప్ప బ్రో ఎన్ని మంత్స్ బ్రో కోర్స్? ఇది కోర్స్ అయితే 3 months ప్లస్ 1 month. ఇక్కడ కాన్సెప్ట్స్ వచ్చేసరికి మనకి పైథాన్ వస్తుంది, అండ్ మళ్ళీ మ్యాథ్స్ ఉంటుంది. సో ఇందులో మ్యాథ్స్ లో లీనియర్ ఆల్జీబ్రా ఉంటుంది, ప్రాబిలిటీ ఉంటుంది, స్టాటిస్టిక్స్ ఉంటుంది. సో అండ్ దెన్ ట్రెడిషనల్ మిషన్ లెర్నింగ్ ఉంటుంది. సో అండ్ దెన్ వీ హ్యావ్ ఏ డీప్ లెర్నింగ్. ఓకే. సో దెన్ డీప్ లెర్నింగ్ లో మొత్తం ట్రాన్స్ఫార్మర్స్ అని, ఎన్ఎల్పి అని అన్ని ఇందులోనే వస్తాయి జనరల్ గా. ఎన్ఎల్పి కూడా డీప్ లెర్నింగ్ లోనే వస్తుంది. అది దాంట్లో ఒక చిన్న టాపిక్ అది ఎన్ఎల్పి ఇదంతా. సో దెన్ వి విల్ సపరేట్ గా జనరేటివ్ ఏఐ ఇంకొక మాడ్యూల్ ఉంటుంది. సో దెన్ వి విల్ గో ఫర్ ద ఏజెంట్స్, హౌ టు బిల్డ్ దీస్ థింగ్స్. సో ఇక్కడ ఈజీ అంటే అది మీకు అర్థమయ్యే బట్టే ఉంటుంది. అది ఏది కూడా మోడల్ బిల్డ్ చేయడం ఈజీ కాదు. మోడల్ బిల్డ్ చేయాలంటే యూ హ్యావ్ టు నో వెరీ కోర్ గా తెలియాలి. అది 3 months లో 4 months లో అవుతుంది అంతా చెప్పలే. ఇట్ కెన్ టేక్ 1 year or 1.5 years అలా పట్టేస్తుంది అది. సో మనం ఈ నాలెడ్జ్ తో 1 year 2 years పెట్టుకోవచ్చు అంటావా? ఈ నాలెడ్జ్ తో 2 years వరకు పెట్టుకోవచ్చు, బట్ మీకు ఇంటర్వ్యూ వరకు యూజ్ అవుతాయి అవి. ఓకే, లోపలికి వెళ్ళి మనం నేర్చుకోవాలంట. లోపలికి వెళ్తే మీరు నేర్చుకోవాల్సింది. ఇంటర్వ్యూ వరకు అయితే ఇన్స్టిట్యూట్ ఉందా లేకపోతే ఏంది వర్క్ చేసుకుంటాను కూడా? ఏంటి మేమా? ఇదొక మేము ఈ క్లాసెస్ తో టైఅప్ అయ్యాం. మాది కూడా ఒక కంపెనీ, స్పీకర్స్ అని. ఓకే, ఏమైనా ఆపర్చునిటీ ఉంటుందా బ్రో? అంటే మీకా మా కంపెనీలోనా? అవును. మేమైతే మేబీ ప్రాపర్లీ ఇంటర్న్షిప్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం మీకు. అంతవరకే ఉంటది. జాబ్స్ అంటే కొంచెం కష్టమే. సో ఇట్ విల్ టేక్స్. బట్ ఆఫ్టర్ దిస్ కోర్స్ లెర్నింగ్ మనకి ఏదైనా శాంపుల్ ప్రాజెక్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తారా? ప్రొవైడ్ చేస్తాం. 1 month లో లాస్ట్ 1 month అంటే మొత్తం కోర్స్ మొత్తం 4 months, 3 months వి విల్ టీచ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. 1 month ఉంటది కదా, 1 month రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్. సో వి విల్ గివ్ ద వన్ ప్రాజెక్ట్ లైక్ అది కూడా మీరు స్పీకర్స్ లో ఏవైనా ప్రాజెక్ట్స్ జరిగితే అందులో ఇన్వాల్వ్ అవుతారు మోస్ట్లీ. So I'm a data engineer with tech lead. నేను BI, పవర్ BI ఇదంతా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది. సో ఐ వాంటెడ్ టు అప్డేట్ మై స్కిల్. రోబోటిక్ AI అన్నమాట. దుబాయ్లో దెర్ ఇస్ ఏ కంపెనీ, రోబోటిక్స్ కంపెనీ ఉంది. సో ఐ వాంటెడ్ టు గో దేర్. సో ఇది నేను అప్డేట్ చేసుకుందాం అనుకున్నా. చేసుకోవచ్చు. సో దీంట్లో కూడా మోడల్స్ ఉన్నాయి అంటున్నారు కదా, లైక్ పైథాన్ లో కూడా.
So which one I need to go for it? సో మీరు స్పెసిఫిక్ గా రోబోటిక్స్ లో వచ్చేసరికి జనరల్ గా 2 కేసెస్ ఉంటాయి. ఒకటి మీరు లెట్ సపోజ్ ఒక రోబో తీసుకుంటే, రోబోకి ఏంటంటే లెట్ సపోజ్ మీరు కొన్ని వస్తువులు ఇస్తున్నారు, వాటిని రికగ్నైజ్ చేసేసి ఇట్ హ్యాస్ టు సపరేట్. సో మీ ఈ కోర్స్ ఎంతవరకు యూజ్ అవుతుంది అంటే యూ హ్యావ్ టు ద కేస్ లైక్ ఏ రికగ్నైజ్ థింగ్స్ ఓన్లీ. ఆ సపరేషన్ వచ్చేసరికి అది వేరే వస్తుంది. ఎందుకంటే మీరు ఆల్రెడీ మిషన్ లెర్నింగ్ ఇది రోబోకి ఏంటంటే అసలు ఏ ఐటమ్ ఏది అనేది రికగ్నైజ్ అనేది ఎబిలిటీ ఇచ్చేస్తాం త్రూ ద మిషన్ లెర్నింగ్. అదే మిషన్ లెర్నింగ్ డీప్ లెర్నింగ్ ఇచ్చేస్తాం. అది ఈ కోర్స్ లో ఉంటుంది. బట్ వీ డోంట్ టీచ్ లైక్ హౌ టు పిక్ దోస్ థింగ్స్ అండ్ దెన్ హౌ టు మూవ్ దట్ వన్ ఇన్ టు ద అదర్ బాస్కెట్. అది చెప్పాం ఇక్కడ. సో దట్ హ్యాస్ టు బి వెరీ డిఫరెంట్ థింగ్స్. మేబీ అది ఎగ్జిక్యూట్ చేయడానికి CR++ కావాల్సి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు థింగ్స్ లైక్ యూ కెన్, అంటే బ్రెయిన్ థింగ్స్ అంతా మిషన్ లెర్నింగ్ మొత్తం చూసుకుంటుంది. సో దట్స్ వాట్ యూ విల్ గివ్. లైక్ మీరు ఎక్స్ట్రాగా ఇంకా నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. అంటే మెయిన్ గా ఏంటంటే CR++ నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది అలాంగ్ విత్ పైథాన్. సో రోబోటిక్స్ చాలా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఫాస్ట్ ఎగ్జిక్యూషన్ జరుగుతుంది. ఎందుకంటే రోబోటిక్స్ ఎప్పుడు ఒక లాగింగ్ ఉండకూడదు. అది రియల్ టైంలో జరగాలి. సో రియల్ టైంలో జరగాలంటే CR++, కంపల్సరీ ఉండాలి. బ్రో ఇప్పుడు డైలీ క్లాసెస్ 1 అవర్ 2 అవర్స్ బ్రో? 8 to 10 8 to 9? అది ఫీజిబుల్ బట్టి బ్రో. మేబీ 1 hour 1.5 hours. అయినా నేను రావట్లేదు. మాక్సిమం ఇంకొక స్పీకర్స్ ఫౌండర్ ఉన్నారు సూర్య అని. సో అతను వస్తారు. నేను మాక్సిమం అతను కొంచెం బిజీగా ఉన్నాడు. సో మేబీ 2 classes నేను తీసుకోవచ్చు. తర్వాత అక్కడి నుంచి తను కంటిన్యూ అవుతాను. సో స్పీకర్స్ కూడా ఒక ఇది KBHP లో మేబీ స్పీకర్స్. దిస్ ఇస్ ఎస్ అంటే స్పీచ్, ఇక్కడ పిక్ అంటే పిక్చర్, ఆర్ట్స్ మీన్స్ యు నో రైట్, ఆర్ట్స్. స్పీకర్స్. ఇంకోటి ఫుల్ టైం కాదు మేము, బట్ వీఆర్ డూయింగ్ వీఆర్ మెయింటైనింగ్ దిస్ వన్ ఇన్ ఏ పార్ట్ టైం. సో వీఆర్ ఆల్సో ఫ్రెష్ టు దిస్ ఎంటర్ప్రినర్షిప్. నేను సూర్య వేరే దీంట్లో వర్క్ చేస్తున్నాడు. ఇంకా అందరూ మాక్సిమం అందరూ సారీ సూర్యనారాయణమూర్తి ఆకుల. సూర్యనారాయణమూర్తి అతను CEO, వాళ్ళ తమ్ముడు. ఇంకొక అతను ఉంటాడు సూర్యప్రకాశ్ అని. సో హీస్ ద గై, ద ఫౌండర్. హీ విల్ కమ్ అండ్ టీచ్ దోస్ థింగ్స్. అతనికి కంప్యూటర్ విజన్ మీద బాగా ఎక్స్పెక్ట్. అతను కూడా రోబోటిక్స్ లో కూడా కొంచెం టచ్ ఉంది అతనికి. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ దిస్. ఇక్కడ ప్యాకేజెస్ ఎలా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రెషర్ అయితే ఎలా ఉంటాయి? లైక్ ఐ హ్యావ్ నాకు ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది. ఐ వర్క్ ఫర్ MNC. బట్ థింగ్స్ ఫ్యూచర్ లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ADF డేటా ఇంజనీర్ విత్ కాంబినేషన్ ఆఫ్ పవర్ BI AI సారీ పైథాన్ AI. సో అంటే ఉంటది కదా, మీకు నాలెడ్జ్ ఉంటది కదా, ఎట్లా ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మార్కెట్ లో? సో జనరల్ గా ఇట్ ఈస్ డిపెండ్స్ ఆన్ లైక్ విచ్ కంపెనీ ఆర్ చూసింగ్. అదొకటి దాని మీద కంప్లీట్ గా డిపెండ్ అవుతుంది. ఒకటి ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు ద స్టార్ట్అప్, ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ లైక్ సైజ్ లైక్ 2 to 20 or సంథింగ్, అలాంటి ఎంప్లాయీస్ ఉంటే యూ విల్ ఎక్స్పెక్ట్ సంథింగ్ లెస్ సాలరీ. లైక్ మేబీ ఫ్రెషర్ కి అయితే 4 to 7 lakhs LPA ఉండొచ్చు మ్యాక్సిమం. సో ఇది నేను కరెంట్ గా చూసింది ఏదైతే ఇది ప్రెసెంట్ సిచ్యువేషన్. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఫ్రెషర్స్, సారీ 4 to 7 LPA ఇది స్టార్ట్అప్స్. 4 to 7 వస్తాయి. సో ఇది ఒకవేళ మిడ్ లెవెల్ అయితే ఇట్స్ మోస్ట్లీ అరౌండ్ లైక్ మినిమం 5 or 10 లాగా వస్తుంది. mid level companies or mid level MNC or something. Then if you go for the giant companies, then you can expect more than 15 lakhs. అది ఫ్రెషర్ కే వస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇది కంప్లీట్ గా పర్సనల్ లైక్ గైడెన్స్. లైక్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను టెక్ లీడ్ ఉన్నాను. Like I'm having a something 35. So if I'm upgrading a Python and AI robotics, and it will be huge, right?
Yeah, that will be huge because your past experience will matters more. మీరు ఎలాగో పవర్ బిఐ కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మోస్ట్లీ విజువలేషన్స్ అవన్నీ వస్తాయి కదా. సో యూ నో లైక్ హౌ ద డేటా ఇస్ ఓకే. మీకు Yeah. లైక్ హౌ ద డేటా ఇస్ లైక్ వాట్ ఆర్ ద ఇన్సైట్స్ మీకు ఈజీగా దాని నుంచి మీరు ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయగలరు. యు ఆర్ మోర్ ఇంటూ లైక్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్. Okay. సో యూ కెన్ చూస్ దిస్ ఫీల్డ్ లైక్ ఏ డేటా సైంటిస్ట్ లో కానీ. సో దట్ ఈస్ లైక్ ఏ అనలిస్ట్ పార్ట్ ప్లస్ దిస్ సైన్స్ పార్ట్ రెండు వస్తాయి. సో ఇట్ వాస్ ద సమ్ ఆఫ్ ద టఫెస్ట్ జాబ్ అని అనొచ్చు. లైక్ అంటే హైలీ కాంప్లికేటెడ్ వన్ బికాస్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ద ఫ్రమ్ ఎండ్ టు ఎండ్. ఇక్కడ చేయొచ్చు ద టు you have to deal with the more complex problems also. So your past experience very matters here. Like see ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏంటంటే మోడల్స్ ఇవన్నీ బ్లాక్ బాక్స్ అయిపోతాయి ఇండస్ట్రీలో. సో లైక్ సి ఇండస్ట్రీలో ఎప్పుడు మోడల్స్ ఎప్పుడు స్క్రాచ్ నుంచి బిల్డ్ చేయం. సో వీ హ్యావ్ మోడల్స్ లైక్ ఇప్పుడు చార్ట్జిపిటి తీసుకోండి. దాంట్లోని మనకి మోడల్స్ ఉంటాయి GPT 3 అని, GPT 4 అని, ఆర్ 4.1 అని, ఇంకోటి GPT OSS అని, ఇలాంటి మోడల్స్ అన్నీ ఉంటాయి. లేదా GPT O2 ఒకటి కాదు O3 ఆర్ O4 రీజనింగ్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇవన్నీ మోడల్స్ ఉంటాయి. మనం ఇండస్ట్రీలో వచ్చేసరికి ఈ మోడల్స్ ఎలా బిల్డ్ చేయాలో చూడం. మరి డైరెక్ట్ గా ఆల్రెడీ వీడు ఓపెన్ సోర్స్ ఉంటే ఓపెన్ సోర్స్ లాగడం, లేకపోతే వీడు ఎక్కడైనా హోస్ట్ చేసి ఉంటాడు కదా. సో అదంతా తీసుకొని ఇన్ అవర్ యూస్ కేస్ వీ హ్యావ్ టు అపెండ్ దిస్ వన్ అంతే. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ మోడల్స్ బిల్డ్ చేయు. సో దే లెర్న్ హౌ టు యూస్ దోస్. ఓకే, ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ అట్ this machine learning and the deep learning, then you know like what are the cons or pros ఇవన్నీ తెలుస్తుంది మీకు. దాన్ని ఎక్కడ నొక్కాలి, ఎక్కడ తగ్గించాలి, అవన్నీ బాగా తెలుస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ గుడ్ విత్ ALML. సో ఇదే కంపెనీ కాదు, చాలా కంపెనీస్ అనేవి యూ హ్యావ్ వెరీ గుడ్ మోడల్స్ ఇన్ ద అవుట్ సైడ్. లైక్ జనరేటివ్ మోడల్స్ కావచ్చు. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాతో లేదా కంప్యూటింగ్ పవర్తో ఆల్రెడీ ట్రైన్ అయ్యా. సో యూ కాంట్ బిల్డ్ లైక్ సంథింగ్ లైక్ దిస్ విత్ లో ప్రైస్ ఆర్ సంథింగ్. సో ఇన్స్టెడ్ అవర్ ఇండియన్ కంపెనీస్ ఆర్ మోస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ ద లైక్ గివ్ ద సర్వీస్ యూజింగ్ విత్ దిస్ మోడల్స్. సో అలాంటి వీటికి ఇక్కడ మెయిన్ పార్ట్ ఏంటంటే హౌ టు సెండ్ ద డేటా. అదొక మెయిన్ పార్ట్ వస్తుంది. లైక్ యూ కాంట్ సెండ్ ద డేటా లైక్ ఒక రాగా సెండ్ చేయలేరు మీరు. సో యూ లెట్ సపోజ్ మీరు ఒక బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ ఎందులోనే చేస్తున్నారు అనుకోండి. సో యూ హ్యావ్ ఏ డేటా లైక్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద 70% ఆఫ్ ద టైమ్ యూ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ ద డేటా ఓన్లీ. లైక్ ఎలాగున్నది డేటా, వాటి యొక్క అనాలిసిస్ చేయడం, వాటిని కొత్త కొత్త ఫీచర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా తీసుకురావడం, ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయడం, అదంతా జరుగుతుంది. సో మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ యూ స్పెండ్ ఆన్ ద డేటా ఓన్లీ. అక్కడ టైం స్పెండ్ చేసుకోవచ్చు. సో ఇలాంటి ఉన్నప్పుడు మీకు అప్గ్రేడ్ అవ్వడానికి చాలా యూజ్ అవుతుంది, చాలా స్కోప్ కూడా ఉంటుంది. దట్ టు దే విల్ పే హై అమౌంట్ ఆఫ్. సో ఇంకా ఇంకొకటి మర్చిపోయా, అసలు ఐడీస్ చెప్పలేదు. సో actually IDs we will use this ID is like a integrated development environment, like where we have to run the Python, all these things. ఒకటి అనకుండా if you are a మీరు మీ ఓఎస్ ప్రకారం మీరు ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. సో ఐ కాంట్ టెల్ లైక్ హౌ టు స్క్రాచ్ లైక్ బికాస్ ఒకసారి ట్రై చేయండి, ఇది డౌన్లోడ్ ఈజీ అయిపోతుంది, సెటప్ అంతా ఈజీగా ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ అనకొండ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ కమ్యూనిటీ లాగా ఉంటుంది. సో యూ విల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ థింగ్స్ లైక్ ఇక్కడ జూపిటర్ ల్యాబ్ ఉంటుంది, జూపిటర్ నోట్బుక్ ఉంటుంది. సో అవన్నీ వస్తాయి. సో అండ్ అనదర్ థింగ్ లైక్ మీకు లేటెస్ట్గా ఒక ఏజెంట్ ఎక్విప్డ్ విత్ ద ఐడీస్ కావాలంటే VS కోడ్ బాగుంటుంది. సో VS కోడ్ కానీ, సో యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ సెటప్ దిస్ వన్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్. ఇది లైనక్స్ సిస్టమ్కి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ద విండోస్ ఆర్ మ్యాక్ యూ కెన్ ట్రై విత్ ద డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్ ఫైల్స్. సో ఇది ఒక VS కోడ్ కూడా ఉన్న కోపైలట్తో ఇంటిగ్రేట్ అవుతుంది. సో యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్ దట్ వన్. మీరు డైరెక్ట్గా ఇక్కడ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చి కోడ్ కావాలన్నా కూడా వస్తుంది. సో దట్ మచ్ పవర్ఫుల్ ఇట్ దిస్ వన్. సో కానీ స్టార్టింగ్ లెర్నింగ్ మాత్రం ఈ ChatGPT ఇలాంటి కోపైలట్స్ కొంచెం దూరం పెట్టండి. బికాస్
లెర్నింగ్ ఫేజ్ లో అవి కొంచెం దూరం పెడితే దెన్ యూ కెన్ థింక్ లైక్ హౌ టు బిల్డ్ దిస్ థింగ్స్. ఒక్కసారిగా ఇఫ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్స్ దెన్ ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు యూజ్ దట్ లైక్ కో పైలట్ ఆర్ సంథింగ్. బికాస్ మీకు లాస్ట్ టైం కేసు చెప్పా ఒకటి, ఏంటంటే ఇలాగే యూజ్ చేస్తున్నారు. సో మీకు డెలైట్ కంపెనీ తెలుసు కదా, డెలైట్ వాళ్ళు ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ తో టైఅప్ అయ్యారు. సో టైఅప్ అయ్యి ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ దెర్ ఇస్ అ స్పెసిఫిక్ యూస్ కేస్, దే వాంట్ సమ్ 200 pages ఆర్ 300 pages ఒక రిపోర్ట్ కావాలన్న. సో మేబీ ఏదో ఒక రూరల్ డెవలప్మెంట్ గురించి దేని గురించి అనుకుంటా. సో వీళ్ళు ఏం చేశారంటే డెలైట్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక ఏఐ యూస్ చేసి దే ప్రిపేర్డ్ ఫర్ 300 pages ఆర్ 250 pages ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేసి ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్కి ఇచ్చింది. దెన్ ఆస్ట్రేలియా గవర్నమెంట్ మొత్తం అంతా రిపోర్ట్ మొత్తం చదివితే, సో ఈ రిపోర్ట్ లో చిన్న మిస్టేక్స్ వచ్చాయి. ఏ జనరేట్ చేసింది. ఏఐకి ఏంటంటే హాలసినేషన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి. హాలసినేషన్ అంటే ఉన్నది లేనట్టు, లేనది ఉన్నట్టుగా అలాంటి క్రియేట్ చేయడం. ఇదేం క్రియేట్ చేసిందంటే కొన్ని సాలిడ్ గా కొన్ని స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చింది. స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఈ స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడానికి కారణం ఏంటంటే ఇది ఒక రిఫరెన్స్, ఒక పేపర్ ఇచ్చేసి ఈ పేపర్ లో నుంచి నేను చూసి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చానని చెప్పింది. కానీ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఈ పేపర్ అనేది అసలు లేదు, ఎవడు బిల్డ్ చేయలేదు, ఈ జస్ట్ మేకప్ థింగ్స్. సో అలాంటి చాలా జరిగాయి. దాంతో పాటు ఏం చేసిందంటే కొన్ని లాస్ కూడా ఇంట్రొడ్యూస్ చేసింది. ఆ లాస్ అసలు ఆస్ట్రేలియాలో లేవు. సో those kind of laws are introduced here, like, so that means like AI is, you can't believe the AI completely. So if you know something, you can, then only you can proceed with, like, blind గా వెళ్ళారంటే గ్యారంటీ ఎక్కడొకలో దిగిపోతారు. సో ఇఫ్ యు నో ద కాన్సెప్ట్స్ వెరీ వెల్ దెన్ యూ కెన్ ఈజీలీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఇట్స్ గోయింగ్ ఆన్. అలాగా. సో అందుకనే ఈ కోర్స్ అనేది ఇప్పటి వరకు అయితే జనరల్ గా అయితే నేర్చుకోవాల్సినమే లేదు, ఆల్రెడీ ఏజెంట్స్ వచ్చాయి, ఎంత బాగున్నాయి. సో డైరెక్ట్ గా మీరు జస్ట్ ప్రాంప్ట్ ఇచ్చిస్తే మీకు ఒక మోడల్ రెడీ అయిపోద్ది జనరల్ గా. సో ఇట్ విల్ నో లైక్, బట్ యూ కాంట్ ట్రస్ట్ ద ఏఐ కంప్లీట్లీ ఆర్ బ్లైండ్లీ. సో యూ హ్యావ్ టు రివ్యూ దోస్ థింగ్స్, అండ్ ఆ రివ్యూ చేయాలంటే మనకు తెలియాలి కదా. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు లెర్న్ దీస్ థింగ్స్. అబ్సల్యూట్లీ. విఎస్ కోడ్ లో మీకు ఒకవేళ రెగ్యులర్ కోడ్ అంటే యూ కెన్ యూజ్ దట్ ప్రాంప్ట్. సో అలా చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు బిల్డ్ సంథింగ్ ఫాస్ట్, వెరీ ఫాస్ట్, యూ కెన్ యూజ్ దోస్ థింగ్స్. ఇంకొకటి కర్సర్ అని ఇంకోటి ఉంది. దిస్ ఇస్ కర్సర్ 2.0 కూడా వచ్చింది. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ ఐడియా. ఇక్కడ ఏంటంటే 2 మోడ్స్ ఉంటాయి. ఒకటి ఏజెంటిక్ మోడ్ ఉంటుంది, ఇంకోటి ఎడిటర్ మోడ్ ఉంటుంది. సో ఏజెంటిక్ మోడ్ లో డైరెక్ట్ గా ఇఫ్ యూ వాంట్ సంథింగ్ లైక్ నాకు ఇది ఫ్రంట్ అండ్ పేజ్ కావాలని డైరెక్ట్ కమెంట్ మీరు ప్రాంప్ట్ ఇచ్చేస్తే డైరెక్ట్ ఎంత పవర్ఫుల్ అంటే ఇట్ కెన్ నో వాట్ ఫైల్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ యువర్ స్పేస్. ఇట్ విల్ అట్ ఎ టైమ్ లో మొత్తం అన్ని ఫైల్స్ ని రైట్ చేయగలదు. లెట్ సపోజ్ ఈ ప్రాజెక్ట్ అనుకో, ఈ ఒక ప్రాజెక్ట్ స్ట్రక్చర్ క్రియేట్ చేస్తుంది. సో లైక్ సోర్స్ ఫోల్డర్ ఇది, టెస్ట్ ఫోల్డర్స్ ఇవి, లేకపోతే ఎగ్జిక్యూషన్ ఫోల్డర్స్ ఇవి. ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎవ్రీథింగ్, ఎవరీ ఫోల్డర్స్ ఇన్ ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ ఫోల్డర్స్ మాడ్యులర్ వేలో క్రియేట్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ గివ్ సంథింగ్ ప్రాంప్ట్ లైక్ ఒక మెయిన్ ఫైల్లో నాకు ఇది చేంజ్ కావాలనుకుంటే, సో ఆ మెయిన్ ఫైల్లో చేంజ్ చేయకుండా ఇంకో వేరే ఫైల్లో రిలేటివ్ గా ఏవైనా ఫైల్స్ లో చేంజ్ చేయాలనుకున్నా కూడా చేంజ్ అవుతుంది. సో దట్ మచ్ పవర్ఫుల్. లైక్ ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ ఏజెంట్, ఇట్ కెన్ సీ ఫైల్స్ అట్ ఎ టైమ్. ఇంకా దీంట్లో రిస్క్ ఉంది కొంచెం. రిస్క్ ఏంటంటే లెట్ సపోజ్ ఇఫ్ యూ టైప్ సంథింగ్, దెర్ ఇస్ అ ఛాన్స్ లైక్ ఇట్ విల్ డిలీట్ దిస్ ఫైల్స్. అదొక ఎందుకంటే హాలసినేషన్ జరుగుతాయి ఇఫ్ యూ వితౌట్ సీయింగ్. అంటే ఇది ఆటోమేటిక్ ఎగ్జిక్యూట్ ఏం చేసేది, but it will gives a control to you to execute that one. Before execution you have to go through everything. Like let's suppose I don't know if you have a previous experience, like కొన్ని మనకి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి కదా, .env ఫైల్స్ అని. env ఫైల్స్ లో ఏం చేస్తామంటే సీక్రెట్ కీస్ అని లేదా కొన్ని పాస్వర్డ్స్ కానీ ఇందులో స్టోర్ చేస్తాం. సో ఏంటంటే కొన్ని ఏజెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ హాస్ యాక్సెస్ టు ది స్పేస్. మీరు ఏదైతే ఫోల్డర్ ఉన్నదో దానికి మొత్తం యాక్సెస్ దొరుకుతుంది దీనికి. సో దానివల్ల ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్లో ఉన్న సీక్రెట్ కీస్ అవన్నీ ఇంకోటి రీడ్ చేస్తుంది. జనరల్ గా అలా చేయకూడదు. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీడ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ దెన్ ఇట్స్ నాట్ అ సెక్యూర్, రైట్? సో
అసలు ఎన్విరాన్మెంట్ డాట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫైల్స్కే కాన్సెప్ట్ అదే. మన సెక్యూర్గా ఉంచడానికి కోసమే అన్ని పాస్వర్డ్ సీక్రెట్ కీస్ టోకెన్ కీస్ ఇవన్నీ ఇందులోనే స్టోర్ చేసుకుంటాం. బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ రీడింగ్ మీన్స్ దట్ ఈస్ ఇట్స్ నాట్ సెక్యూర్. సో మీరు ఒకవేళ ఈ ఏజెంట్స్ ని డైరెక్ట్ గా యూజ్ చేస్తారంటే యూ షుడ్ ఇన్స్పెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్, లైక్ వాట్ ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు లోడ్ ఎవ్రీథింగ్, అవన్నీ చూడాలి. అదర్వైజ్ అది చాలా రిస్కీ అనుకోండి. సో దట్ ఈస్ వాట్ లైక్ కొంచెం అడ్వాంటేజ్ డిసడ్వాంటేజ్ రెండు ఉన్నాయి. బట్ like what kind of task you have, like what to do, then based on that you have to use these agents. Yeah, ఈ మూడు పాపులర్. ఎక్కువగా యూజ్ చేసింది అనకుండా విఎస్ కోడ్ అండ్ ఏజెంట్ కర్సర్ అనేది. సో మామూలుగా టీచ్ చేయడానికి ఎక్కువ ఏం చేస్తామంటే ఎక్కువగా అనకుండా యూజ్ చేస్తాం. దేర్ యూ హ్యావ్ ఏ జూపిటర్ నోట్బుక్. ఆ జూపిటర్ నోట్బుక్ ఎలా ఉంటుందో చెప్తా. సో దేర్ వీ కెన్ ఈజీలీ, అంటే విజువలేషన్ రెండు, డాక్యుమెంటేషన్ ప్లస్ కోడ్ అండ్ విజువలేషన్స్ మూడు ఉంటాయి. సో దట్స్ వై వీల్ గో విత్ జూపిటర్ నోట్బుక్. బట్ ఇఫ్ యూ వాంట్ వీ విల్, బట్ ఒకవేళ ప్రాజెక్ట్స్ ని బిల్డ్ చేయాలన్నప్పుడు విఎస్ కోడ్ కానీ కర్సర్ కానీ యూస్ చేస్తాం. బికాస్ ఇట్ విల్ గివ్, వీ కెన్ మెయింటైన్ ఇన్ ఏ మాడ్యులర్ వే. ఒక మాడ్యులర్ వే అంటే సపరేట్, అంటే కొన్ని ఫీచర్స్ అనేది సపరేట్ చేయొచ్చు బాగా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్రూవ్ సమ్, యాడ్ ఆర్ రిమూవ్ సమ్ ఫీచర్స్, వీ కెన్ ఈజీలీ డూ దట్. సో అది మాడ్యులర్ వేగా ఎక్కువగా ప్రాజెక్ట్స్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఎండ్ టు ఎండ్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైనా చేసినప్పుడు ఇవన్నీ యూజ్ చేస్తాం. సో దెన్ అనదర్ థింగ్, ఇదంతా ఏంటంటే ఇవన్నీ లోకల్ సిస్టమ్ లో సెటప్ అవుతాయి. సో వాట్ యూ హ్యావ్ లైక్, ఇప్పుడు మన సిస్టమ్స్ లో ఏంటంటే జనరల్ గా సిపియూ కామన్ గా ఉంటుంది, సిపియూస్ కామన్ గా ఉంటాయి. దాంతో పాటు డిఫాల్ట్ గా ఇంటిగ్రేటెడ్ జీపీయూస్ ఉంటాయి. ఇంటిగ్రేటెడ్ జీపీయూస్ అంటే మోస్ట్లీ ఇంటెల్ వాడు, ఒకవేళ ఇంటెల్ సిపియూస్ వాడితే ఒక ఇంటెల్ జీపీఎస్ ఉంటాయి. సో దెర్ ఇస్ సంథింగ్ సిస్టమ్స్ లైక్ ఇఫ్ యూ గో బియాండ్ 50,000 or something, you will get CPUs plus GPUs also. GPUs starting with the 2 GB, దీన్ని VRAM అంటారు. సో ఈవెన్ GPUs ఆల్సో కంటైన్స్ RAM. సో ఇది GPU ఎంత ర్యామ్ ఎక్కువ ఉంటే అంత పవర్ఫుల్ అని కూడా చెప్పొచ్చు. సో ఇట్ విల్స్ లైక్ ఏ 4 GB ఆర్ 8 GB GPUs ఉంటాయి. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ ఇట్ విల్ గో బియాండ్ దిస్. సో ఒకవేళ మనకి GPUs అవైలబుల్ గా లేకపోతే, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఆర్ బిల్డ్ సంథింగ్ న్యూ, కొత్త మోడల్స్ ఏవైనా బిల్డ్ చేయాలనుకుంటారు, రన్ చేయాలనుకుంటే, దెన్ యూ హ్యావ్ టు యూస్ ద GPUs. దిస్ ఇస్ మోస్ట్లీ ఫర్ ద డీప్ లెర్నింగ్. ట్రెడిషనల్ మెషిన్ లెర్నింగ్ లోనే GPUs ఎక్కువ వాడా, మోస్ట్లీ వీ విల్ గో విత్ ద CPUs ఓన్లీ. అలాంటి కావాలంటే ఏం చేయాలి, జనరల్ మన సిస్టమ్ లో ఉండవు. సో క్లౌడ్ సిస్టమ్ లో తీసుకోవాలి. క్లౌడ్ సిస్టమ్ లో AWS లో ఎక్కడైనా ప్రైసింగ్ చూసారంటే, లెట్స్ సి ప్రైసింగ్ GPU instances, AWS చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి అసలు. సో ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయండి, T3 ఇవన్నీ CPUs ఇవి, GPUs. సో ఈ G6 ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, ఇవి జనరల్ గా GPUs. సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ లైక్ కొన్ని $4, $6, $13, ఇది $13 ఉంది. సో ఇవేంటంటే వెరీ కాస్ట్లీ. ఇది ఒక 1 hourకే చాలా ఎక్కువ ఖర్చు పెట్టాల్సి వస్తుంది. సో ఇఫ్ యు ఆర్ న్యూ అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు లెర్న్ సంథింగ్ విత్ ద GPUs అని అనుకుంటే, ఒకవేళ డీప్ లెర్నింగ్ అలాంటివి ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలనుకుంటే, యూ కెన్, దెర్ ఇర్ ఒక నిమిషం, there are some cloud providers which will give for free for few hours, అంటే ఒక వారానికి 30 hours అలా ఇస్తుంది. సో వాటిని మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అవేంటంటే గూగుల్ ఒకటి ఇస్తున్నాడు, గూగుల్ నోట్బుక్స్, కోలాబ్స్, గూగుల్ కోలాబ్స్. సో గూగుల్ కోలాబ్ వీడు ఏం చేస్తాడంటే ఒక 2 kind of GPUs ఏమి ఇస్తాడు అనుకుంటారు. సో
సో యా, దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ లైక్ ఏ మీకు జూపిటర్ నోట్బుక్ కూడా ఇలాగే ఉంటుంది. సో దీస్ ఆర్ కాల్డ్ సెల్స్. సో మీరు సెల్స్ని ఏదైనా కోడ్ రాసి సెల్స్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేయొచ్చు. సో ఇట్ ఈస్ స్టిల్ కనెక్టింగ్. ఈ క్లౌడ్ కనెక్ట్ అయింది కదా. సో మీ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేస్తే మనకి ర్యామ్ అనేది 12.7 GB ఇచ్చాడు. సో డిస్క్ యూ హ్యావ్ 100 GB ఆర్ సంథింగ్. సో ఇది ఒకటి ఉంటుంది. దాంతోపాటు మనకి జీపీయూ కూడా ఇస్తాడు. జీపీయూ రన్ టైమ్ చేంజ్ రన్ టైమ్ కంప్యూటర్ అన్నప్పుడు. సో హియర్ యూ హ్యావ్ ఏ టీపీయూస్, సారీ T4 GPU అనేది A100 GPU. A100 GPU అంటే ప్రైస్ యూ హ్యావ్ టు పే. మీరు ప్రీమియం ఆర్ ప్రో తీసుకుంటే కానీ A100 GPU అవైలబుల్ ఉండదు. దాంతోపాటు ఒక TPUs కూడా ఇస్తున్నాడు. సో యూ కెన్ యూజ్ T4 GPU ఆర్ GPU. T4 GPU 16 GB VRAM ఉంటుంది అనుకుంటా. సో యూ కెన్ యూజ్ దట్ వన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రై ఆర్ బిల్డ్ సంథింగ్ విత్ డీప్ లెర్నింగ్ ఆర్ సంథింగ్. సో అలాంటప్పుడు మీరు GPUs యూస్ చేసుకోవచ్చు. యూ విల్ గెట్ ఐ థింక్ 30 hours అనుకుంటా, 30 hours per week. సో అంత చేసుకోవచ్చు. 30 hours per week మీరు రన్ చేసుకోవచ్చు. కంటిన్యూస్గా 9 hours మ్యాక్సిమం అనుకుంటా. మీరు కంటిన్యూస్గా రన్ చేశారు అనుకో మ్యాక్సిమం 9 hours. ఒకవేళ రన్ చేసి మళ్ళీ ఐడియల్గా ఉంచారంటే మొత్తం డిసేబుల్ చేస్తాడు వాడే. బికాస్ దీస్ ఆర్ GPUs ఆర్ వెరీ హై డిమాండ్. సో మీరు ఏం చేయకుండా అలాగ ఐడియల్గా GPUs ఉన్నా కూడా డిస్కనెక్ట్ చేస్తారు. సో అది. సో ఇదొకటి. సో దెర్ ఈస్ అనదర్ వన్, క్యాగిల్ అని ఒకటి ఉంటుంది. క్యాగిల్లో కూడా GPUs ఇస్తాడు సేమ్ ఇలాగే. బట్ దీస్ ఆర్ లైక్ ఈ క్యాగిల్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే యూ కెన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మాస్టర్ సంథింగ్, మీరు మిషన్ లెర్నింగ్ లో మాస్టర్ అవ్వాలంటే యూ హ్యావ్ టు ప్రాక్టీస్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్, ఇది అనేది ఒక ప్రాక్టీస్ ఎన్విరాన్మెంట్ లాగా యూజ్ అవుతుంది. సో యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కాంపిటీషన్స్, ఇలా కాంపిటీషన్స్ ఉండొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు పార్టిసిపేట్స్ యూ విల్ గెట్ ద ప్రైజ్ మనీ ఆల్సో ఇఫ్ యూ విన్. సో మీకు ఒక ప్లేస్ వచ్చిందంటే మీకు ప్రైజ్ మనీ కూడా హ్యూజ్ ఉంటుంది చాలా. సో మీరు కొంచెం నేర్చుకోవాలి, ఇంకా డెప్త్గా వెళ్ళాలి, మోడల్స్తో కొంచెం ఎలా వర్క్ అవుతాయి అవన్నీ చూడాలనుకుంటే యూ కెన్ గో విత్ దిస్ వెబ్సైట్ క్యాగిల్. దీంట్లో కూడాను మనకి నోట్బుక్స్ ఉంటాయి. లెట్ సపోజ్ సేమ్ వీడు కూడా GPUs ఇస్తాడు. దిస్ ఇస్ ఆల్సో క్రియేట్ సంథింగ్ లైక్ దిస్. సేమ్ జూపిటర్ నోట్బుక్స్ లాగే ఇలా క్రియేట్ అవుతాయి. అండ్ దెన్ చేంజ్ రన్ టైమ్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు యూస్ యాక్సిలరేటర్ ఆల్సో, ఇక్కడ ఏంటంటే ఇక్కడ జూపిటర్ నోట్బుక్ లో ఓన్లీ T4 GPU ఒకటే ఇస్తాడు అనుకుంటా. ఇక్కడైతే 2 ఇస్తాడు. 2 ప్యారల్ గా ఉంటాయి. డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ట్రైనింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అనదర్ GPU లైక్ P100 అండ్ TPUs ఈ TPUs అండ్ టెన్సర్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్స్ ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ GPUs, కానీ కొంచెం పవర్ఫుల్ కంపారిటివ్లీ GPU. TPUs and powerful. These are from the Google. So GPUs T4 P100 ఏంటంటే ఇవి NVIDIA వాడిది. So for your use case you can try with these things. I mean based on your use case you can try whatever it is. Like TPUs కావాలనుకుంటే ఎక్కువగా TensorFlow యూస్ చేస్తే ఎక్కువగా బాగా యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్స్ విల్ గో ఫర్ NVIDIA. అది కొంచెం ఈజీ కాదు ఎక్కువగా. ఈవెన్ TPUs అనేది కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ గా ఉండదు అంటే స్టార్టింగ్. బట్ GPUs ఆర్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ అండ్ ఎక్కువగా డాక్యుమెంటేషన్ గట్రా ఎక్కువ ఉంటుంది. అది ఈజీగా ఉంటుంది. యా దిస్ ఈస్ 2 things. లైక్ మీకు క్లౌడ్ లో మీ సిస్టమ్ చాలా చాలా ఇన్ఎఫిషియెంట్ గా ఉంటే సో యూ కెన్ యూజ్ ద క్లౌడ్. ఒకవేళ ఇది GPUs యూజ్ చేస్తే దీనికి టైం లిమిట్. But if you are running the CPUs, then there is no time limit. I think it was go for unlimited. Yeah, only GPUs మాత్రం టైం లిమిట్ ఉంటుంది. సో దీంట్లో ప్రో వర్షన్స్ ఉంటాయి, ప్రో వర్షన్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. యా అంతే. ఎనీ డౌట్స్ లైక్ ఇంతవరకు? చాట్స్ లో ఎంత? So guys, we have tomorrow also same time with the same meeting link. You guys can join. Okay. Thank you all. Okay. Bye guys.